महामूर्ख कालिदास किपरि जणे महान विद्वान हेले एहा हेउछि महान कवि कालिदासंक जीवनर कहानी। बंधुगण, जेतेबेले जणे अति निजर संपर्कीय व्यक्तिंक द्वारा कुहा जाइथिबा एक अशालीन कथा काहार हृदय को आघात दिए एवं तांको जीवनरे एक विराट परिवर्तन आसीपारे किंबा एहा केबे घटिपारे ताहा किछि कुहा जाई पारिबो नाही। बंधुगण, कालिदासंक सहित मध्य समान घटना घटिथिला। महान कालिदास जे महान कविता रचना करिथिले से जन्मरु विद्वान नथिले। तांको स्त्रींक द्वारा कुहा जाइथिबा एक रुक्ष कथा कालिदासंक हृदय को आघात देइथिला एवं कालिदासंक जीवन को बदलाई देइथिला। महामूर्ख कालिदास महान विद्वान कालिदास होई गले। बंधुगण, कालिदासंक पिता माता तांको पिलाबेले मृत्युवरण करिथिले। तांको एक छोट गांर बासिंदा माने लालन पालन करिथिले। कालिदास पिलादिनरु मानसिक अनग्रसर थिले। से बहुत गरीब थिले। पिलाबेले पाठ पढ़ी नथिले। पूरा गंड मूर्ख थिले। से गान लोक मानंक गाई चराउथिले एवं गानर लोक माने तांकु खाइबाकु देउथिले। पिलादिने गानरे निर्मित एक माता काली मंदिर रे बसी माता कालींको मूर्ति को देखुथिले। किंबा एहिपरि भावरे एहा कुहा जाई पारे जे कालिदासंकर पिलादिनरु माता कालींको प्रति आसक्ति थिला। सेथिपाई तांकर नाम कालिदास रखा जाइथिला, कारण कालिदासर अर्थ हेउछि जिए कालींकु सेवा करे तांकु कालिदास कुहा जाए। बंधुगण, आसंतु जानिबा कालिदास किपरि महामूर्खरु कवि होइथिले। महान विद्वान कालिदास मालवा राज्यर अत्यंत बुद्धिमान एवं सुंदर राजकुमारी विद्युत्मांकु विवाह करिथिले। राजकुमारी केवल सेही व्यक्तिंकु विवाह करिबाकु चाहुथिले जिए तांकु शास्त्ररे परास्त करिबो। तांकु विवाह करिबा पाई बहु विद्वान दूरदूरांतरु आसीथिले, किंतु राजकुमारी समस्तंकु परास्त करी निजर दक्षता देखाइले, कारण कौनसी विद्वान नथिले जिए राजकुमारींकु वादविवादरे परास्त करि पारिबे। एपरि परिस्थिति रे समस्त विद्वान माने मिसी राजकुमारींकु शिक्षा देबा पाई कालिदास भଳି जणे महामूर्ख सहित विवाह करि देइथिले। बंधुगण, जेतेबेले पंडित माने सेही मूर्खंकु खोजिबाकु बाहारिले, सेमानंकर नजर जणे व्यक्ति उपरे पड़िला, जिए जेउ गछ डाळ उपरे बसिछि। सेही डाळर मूलकु कुराढ़ी रे हाणुथिला। किछि समय परे डाळटी कटि जिबारु डाळ सहित कालिदास भूमि रे पड़िगले। एहा देखि पंडित विद्वान व्यक्ति माने हसिले एवं कहिले, ये हेउछंती एक नंबर मूर्ख। सेही व्यक्ति जनक थिले मूर्ख कालिदास। कालिदास देखिबाकु बहुत सुंदर थिले। जेतेबेले पंडित मानक दृष्टि कालिदासंक उपरे पड़िला, सेमाने कहिले जे जेउ विद्वान निज ज्ञान उपरे बहुत गर्वित, तांको पाई एहाठारु योग्य बर पात्र आउ किछि नाही। राजकुमारी विद्यांक ज्ञानर अहंकार एते वृद्धि पाइथिला जे से सबु नष्ट हेबाकु बसिथिला। सेथिपाई विद्वान माने प्रतिशोध नेबा पाई तांकु एपरि मूर्ख सहित विवाह करिबाकु निष्पत्ति नेइथिले। राजकुमारी सहित विवाहर प्रतिश्रुति देई पंडित माने कालिदासंकु बहुत सुंदर पोशाक पिंधाई राजप्रसादकु नेई गले। सेमाने विद्वात्मांकु कहिले जे से कठोर नीरव ध्यान रे रुहंती। से वर्तमान उपवास करुछंती, जहा जोगु जेकोनसी वितर्क केवल इंगितरे हेबो किंबा से केबे कथा हेबे नाही। तेणु से केवल नीरवरे उत्तर देबे एवं केवल इंगित माध्यमरे उत्तर देबे। एहा सुनी विद्युत्मा रागी गले। एबे वितर्क आरंभ हेला। विद्युत्मा तांको आंगुठी उठाइले, जहार अर्थ थिला जे ईश्वर जणे एवं से द्वैत। कालिदास भाबिले जे से मोर गोटिए आखी को बंचाइबाकु चाहंती, तेणु से दुईटी आंगुठी उठाइले, अर्थात यदि तुमे मोर गोटिए आखी नष्ट करि दियो तेबे मु तुमर दुईटी आखी नष्ट करि देबी। तथापि पंडित माने कालिदासंक राजकुमारी प्रति इंगित को निज निज ढंगरे बुझी कहिथिले जे ईश्वर जणे, किंतु से ब्रह्मांड एवं पुरुष रूपरे अन्य रूप धारण करंती। तेणु पुरुष एवं प्रकृति दुईटी अनंत, जहांकर पांचटी आंगुठी उपरकु इंगित करुथिला। एहार अर्थ हेउछि जे तुमे प्रकृति, जगत, जीव किंबा माया रूपरे बास कर। मु एही द्वैत बिंदु स्थापन करुछि जे एहा पांचटी उपादानरु सृष्टि होइछि। एही पांचटी उपादान हेउछि पृथ्वी, जल, पवन, अग्नि एवं आकाश। एही समस्त उपादान भिन्न एवं स्पष्ट। एही सृष्टि किपरि संभव होई पारे? राजकुमारी को देखि कालिदास अनुभव कले जे राजकुमारी तांकु चापुड़ा मारिबाकु चाहुछंती, तेणु से तांकर मुठा उठाइले। पंडित माने राजकुमारी को एहार भिन्न अर्थ बुझाई कहिले जे जेपर्यंत पांचटी उपादान अलगा न हुए, पांचटी उपादान हेउछि पांचटी आंगुठी। सृष्टि एक समस्या। जेतेबेले समस्त आंगुठी एकाठी हुअंती, सेतेबेले मुठी सृष्टि हुए।
ଏହା ଶୁଣି ସଭାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଲୋକମାନେ ତାଳି ମାରିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଏବଂ ବିଦ୍ବାତ୍ମା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ପରାଜୟକୁ ସ୍ୱୀକାର କଲେ ଏବଂ କାଳିଦାସଙ୍କୁ ବିବାହ କଲେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯେତେବେଳେ ଏପରି ମୂର୍ଖ କାଳିଦାସ ମହାନ ବିଦ୍ୱାନ ବିଦ୍ବାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ବିବାହ କଲେ ଏବଂ ବିବାହ ପରେ ଯେତେବେଳେ ବିଦ୍ବାତ୍ମା କାଳିଦାସର ବାସ୍ତବତା ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଜଣେ ମୂର୍ଖ, ସେ କାଳିଦାସଙ୍କୁ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଲେ ଏବଂ କହିଲେ ଯେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଜଣେ ବିଦ୍ୱାନ ହେବା ଉଚିତ, ମୂର୍ଖ ନୁହେଁ। ତୁମ ପରି ମୂର୍ଖ ସ୍ୱାମୀର ମୋ ଜୀବନରେ କୌଣସି ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଏହି କଥା କାଳିଦାସଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଆଘାତ କଲା। ସେହି ଦିନଠାରୁ ସେ ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ସଂକଳ୍ପ କଲେ ଯେ ସେ ଆତ୍ମସାକ୍ଷାତ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘରକୁ ଫେରିବେ ନାହିଁ। ଏହି ସଂକଳ୍ପ ନେଇ କାଳିଦାସ ମାତା କାଳୀଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ମାତା କାଳୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ସମୟରେ ଅନେକ ଦିନ ବିତିଗଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ କାଳିଦାସ ଅନ୍ନ ଜଳ ମଧ୍ୟ ତ୍ୟାଗ କଲେ। ଏତେ କଠୋର ତପସ୍ୟା ପରେ ମଧ୍ୟ ମାତା କାଳୀଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ସର୍ବଦା ମାତା କାଳୀଙ୍କ ପାଦତଳେ ଧ୍ୟାନ କରି ଚାଲିଲେ। ଗୋଟିଏ ଦିନ ରାତିରେ କାଳିଦାସ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ଏବଂ ସେ ଖଣ୍ଡା ଉଠାଇବା ମାତ୍ରେ ମାତା କାଳୀ ତୁରନ୍ତ ପ୍ରକଟ ହୋଇ ଖଣ୍ଡା ଧରି କାଳିଦାସଙ୍କୁ ବର ମାଗିବାକୁ କହିଲେ। ଯେତେବେଳେ କାଳିଦାସ ବର ମାଗିଲେ, ମାତା କାଳୀ ତାଙ୍କୁ ବର ଦେଲେ ଏବଂ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। କାଳିଦାସ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ଯେତେବେଳେ କାଳିଦାସ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଫେରି ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଡାକିଲେ, ସେ ଯେତେବେଳେ ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଲେ, କାଳିଦାସଙ୍କ ମୁହଁରେ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଚମକ ଥିଲା ଏବଂ କାଳିଦାସଙ୍କ କଥାବାର୍ତ୍ତାରୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ମା ଅନୁଭବ କଲେ ଯେ କାଳିଦାସ ଜଣେ ମହାନ ବିଦ୍ୱାନ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। କାଳିଦାସ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ତୁମ ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତି କରିଛି, ତେଣୁ ଆଜିଠାରୁ ତୁମେ ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ ନୁହେଁ ବରଂ ମୋର ଗୁରୁ। କାଳିଦାସ ତାଙ୍କୁ ଜଣେ ମାତା ଏବଂ ଗୁରୁ ଭାବରେ ଦେଖିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ରାଜକୁମାରୀ ସହିତ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ପର୍କ ନଥିଲା। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇ କାଳିଦାସଙ୍କୁ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ମଧ୍ୟ ଦେଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ହାତରେ ହେବ। ଘରୁ ବାହାରିବା ସମୟରେ କାଳିଦାସ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥିଲେ ଯେ ସେ ଜଣେ ମହାନ ବିଦ୍ୱାନ ହେବା ପରେ ହିଁ ଫେରିବେ। ତାପରେ ସେ ମା କାଳୀଙ୍କ ଭକ୍ତ ହୋଇଗଲେ। ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ସେ ବହୁତ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କଲେ ଏବଂ ଅନେକ ଚମତ୍କାର ସାହିତ୍ୟ, କାବ୍ୟ, କବିତା ମଧ୍ୟ ରଚନା କରିଥିଲେ। ଥରେ କାଳିଦାସ ମା କାଳୀଙ୍କ ଏକ ଶ୍ଲୋକ ପାଠ କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସାଜସଜ୍ଜା ଏବଂ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ସମୟରେ ସେ ଏତେ ଦୂର ଗଲେ ଯେ ସେ ତାଙ୍କର ସୀମା ପାର କରିଦେଲେ। କାଳିଦାସ ମା କାଳୀଙ୍କ ମାତା ପୁତ୍ରର ସମ୍ପର୍କ ପରି। ଯେତେବେଳେ ମା କାଳୀଙ୍କ ମୁହଁରେ ଥିବା କଳା ଯାଇ ଶୋଭା ଶ୍ଲୋକରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ, ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ଶ୍ଲୋକ ପଢ଼ିଲେ, ସେମାନେ ବହୁତ ରାଗିଗଲେ। ପୁତ୍ର ହୋଇ ମାର ମୁହଁର କଳା ଯାଇ ବିଷୟରେ ଶୋଭା ବର୍ଣ୍ଣନା ଉପଯୁକ୍ତ ନୁହେଁ। ଏହା କଳଙ୍କ। ଲୋକମାନେ କାଳିଦାସଙ୍କୁ ଅପମାନିତ କଲେ। ଏଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ କାଳିଦାସଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ରାଜା ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ ନିଜର କିଛି କାମ ପାଇଁ କାଳିଦାସଙ୍କୁ ଖୋଜିଲେ। ସେ ଏକ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶ୍ଲୋକ ଲେଖିଥିଲେ ଏବଂ ଘୋଷଣା କରି କହିଥିଲେ ଯେ ଯିଏ ଏହି ଶ୍ଲୋକ ପୂରଣ କରିବ ସେ ଅଧା ରାଜ୍ୟ ପାଇବ। ରାଜା ଜାଣିଥିଲେ ଯେ କେବଳ କାଳିଦାସ ଏହି ଶ୍ଲୋକ ପୂରଣ କରିପାରିବେ। ଏହି ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବେଶ୍ୟା ଖବର ପାଇଲେ ଯେ ରାଜା ଯିଏ ଶ୍ଲୋକ ପୂରଣ କରିବେ ତାଙ୍କୁ ଅଧା ରାଜ୍ୟ ଦେବେ, ସେ ତାଙ୍କ କାନ୍ଥରେ ଏହି ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶ୍ଲୋକ ଲେଖି ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଶ୍ଲୋକ ପାଖରେ ତାଙ୍କର ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଟାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ଚିତ୍ର ଯୋଗୁଁ ଲୋକଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଏହି ଶ୍ଲୋକ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହେବ। ତାପରେ ଗୋଟିଏ ଦିନ କାଳିଦାସ ବେଶ୍ୟାଙ୍କ ଘର ଦେଇ ଯାଉଥିଲେ। ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶ୍ଲୋକ ଦେଖି ସେ ତାହାକୁ ଆଣି କାନ୍ଥରେ ଚଢ଼ି ଶ୍ଲୋକ ପୂରଣ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ବେଶ୍ୟା ତାଙ୍କୁ ଦେଖି କାଳିଦାସଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଡାକି ତାଙ୍କର ଭଲ ସେବା କଲେ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ବେଶ୍ୟା କାଳିଦାସଙ୍କୁ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ପଚାରିଲେ, ତାପରେ ତାଙ୍କ ହାତ ଗୋଡ଼ ବାନ୍ଧି ନଦୀରେ ଫିଙ୍ଗିଦେଲେ। ଏବେ ବେଶ୍ୟା ଯେତେବେଳେ ସେ ଏହି ଶ୍ଲୋକ ଧରି ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ, ସେ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ରାଜ୍ୟ ଅଧା ମାଗିଲେ, କିନ୍ତୁ ରାଜା ବୁଝିଗଲେ ଯେ ଜଣେ ବେଶ୍ୟା ଏହାକୁ ପୂରଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। କାଳିଦାସ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାହାକୁ ପୂରଣ କରିଛନ୍ତି। ସତ କଥା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ରାଜା ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ ବେଶ୍ୟାଙ୍କୁ ବହୁତ ଧମକାଇଲେ, ସେତେବେଳେ ବେଶ୍ୟା ସତ୍ୟ କହିଥିଲେ ଯେ ସେ ଏହି ଶ୍ଲୋକକୁ କାଳିଦାସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୂରଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେ କାଳିଦାସଙ୍କଠାରୁ ଏହାର ଅର୍ଥ ବୁଝିଥିଲେ। ଏହାପରେ ସେ କାଳିଦାସଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦେଇଥିଲେ। ମୃତ୍ୟୁ ଖବର ଶୁଣି ରାଜା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କ ବିଦ୍ୱାନମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ଯେ କାଳିଦାସଙ୍କ ପରି ଜଣେ ମହାନ ବିଦ୍ୱାନ କିପରି ଏହିପରି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ। ବିଦ୍ୱାନମାନେ କହିଥିଲେ ଯେ କାଳିଦାସ ଗୋଟିଏ ବେଶ୍ୟାଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ଦେଇଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା। କିଛି ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ଅଭିଶାପ ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କୁ ମରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା।
ବନ୍ଧୁଗଣ, ଜଣେ ମୂର୍ଖ ବ୍ୟକ୍ତି କିପରି ଜଣେ ମହାନ ବିଦ୍ୱାନ ହେଲେ ଏବଂ ଯିଏ ବଡ଼ ବଡ଼ ଶାସ୍ତ୍ର କବିତା ରଚନା କରିଥିଲେ। କେହି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ କେବେ କାହା ଉପରେ ହେବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହିପରି ମାତା କାଳୀ କାଳିଦାସଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଥିଲେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି କାହାଣୀଟି କିପରି ଲାଗିଲା? ଦୟାକରି ଗୋଟିଏ ମଧୁର ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇ ଆମକୁ ଜଣାନ୍ତୁ ଏବଂ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କାହାଣୀଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଛି ତେବେ ଭିଡିଓକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ରାଧେ ରାଧେ।